थैंक यू सारे टीचर्स को आपने गाइड किया मुझे। तो आप मेरा नाम तो जानते हैं, कैसे आप बढ़िया? आवाज भी आ रही है? बढ़िया बढ़िया हो? ये बोलना अच्छी की उनकी आवाज बिना माइक के भी तेज आनी चाहिए, माइक की जरूरत पड़नी चाहिए नहीं है ना? तो मैं बता रही हूँ क्योंकि आपका और मेरा भी इतना अंतर नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? तो इस तरीके से बुलंद होना चाहिए। अभी 10th 12th आप क्लियर करेंगे, एग्जाम में एग्जाम्स दे रहे हैं, लाइफ में क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ आपकी लाइफ का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को इतने मार्क्स लेकर आने, मुझे कंपनी में जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो कि आपने 10th क्लियर किया, आपने कुछ सोचा था कि आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे, किसी ने सोचा था जो अभी 12th में है? कोई भी हाथ खड़े करके बताइए, किसी ने सोचा था साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेंगे? नहीं, ठीक है। किसी ने 12th के बाद सोचा है कि अब मैंने ले लिया साइंस तो मैं इसके आगे क्या करूँगा, ये सोचा है किसी ने? नहीं सोचा है ना? नहीं। तो ये क्या होता है, एक क्लैरिटी होना चाहिए लाइफ में। जब भी हम स्कूल में जाते हो या आप स्कूल में बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि एक विजन होता है कि कोई प्लेन उड़ा के जा रहा है। बच्चा क्या करेगा कि मुझे प्लेन उड़ाना है, बड़े वो क्या हो गया, क्लैरिटी आ गई कि मुझे प्लेन उड़ाना है। एक प्लेन उड़ाना है, जमीन का एक छोटा बच्चा, उसके लिए ये रास्ता उसको वो कैसे करेगा? उसकी क्लैरिटी उसको क्लियर करेगी माइंड से कि मुझे बड़ा होकर प्लेन उड़ाना है। वो 10th में आएगा, वो सोचना शुरू करेगा कि मुझे प्लेन उड़ाने के लिए क्या करना है, क्या मुझे आर्मी का बड़ा ऑप्शन बनना है। तो वो 10th में आके सोचेगा कि अगर मुझे क्लैरिटी होगा तो मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, अगर मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या आपको कोई कंपनी में बड़ा ऑफिसर बनना है या लॉयर बनना है। तो क्लैरिटी 10th में जो है अभी आपको वो क्लैरिटी लाना पड़ेगा, है ना? अगर नहीं भी आती क्लैरिटी तो भी आप जब एक्सपीरियंस करेंगे, 10th क्लियर कर लेंगे, 12th क्लियर कर लेंगे, तब भी आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर आप में रिस्पेक्ट होगी, लोगों की रिस्पेक्ट होगी, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको सक्सेस कर देगा। जरूरी नहीं है कि आपके 90% वाले अच्छे जॉब पर जाते हैं। मैं खुद 50% वाली, पर मैं आज अच्छी पोजीशन पर बैठी, है ना? मेरे अच्छे परसेंटेज नहीं थे लाइफ में, बट मैं आज के डेट में सक्सेस क्यों? क्योंकि मेरा व्यवहार अच्छा था, मेरे में पढ़ाई का नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे में इतनी अच्छी स्किल्स थी कि मैं लोगों से डील कर सकती थी। मैं अच्छे से, मेरा कंप्यूटर वर्क अच्छा था, उसकी वजह से मेरा जो आज यहाँ पे भी मैं कंपनी में बैठी हूँ, मेरे को कंपनी वालों ने ले लिया। जब मैं इंटरव्यू देने बैठी थी, मैंने कॉलेज किया था, हमारी कंपनी हमारे कॉलेज में आई थी। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं 90% वाले बच्चों को लेके जाऊँगा या 80%, उसने 50% वाले बच्चे को क्यों लिया, है ना? मतलब उसने स्किल्स देखी। तुम्हारे पास भले ही तुम बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, लेकिन तुम अगर लोगों से बात करना तुम्हें नहीं आता अच्छे से, तुम अननोन लोगों के बीच में खड़े हो गए, तुम्हें ये नहीं पता है कि इससे डील कैसे करना है, तो वो तुम्हारी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ तुम्हारी स्किल्स भी डेवलप करनी है ना? तुम पढ़ाई में किताबी कीड़े रह जाओगे, लेकिन तुम स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं हो, तुम लोगों से बात करने में एक्टिव नहीं हो, तो तुम्हारी पढ़ाई कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो जो भी पढ़ाई करके आप लोग 10th क्लियर कर रहे हो, 12th क्लियर कर रहे हो, क्लैरिटी लाइफ में बहुत होना बहुत जरूरी है। मैं इसी तरीके से राजस्थान में एक प्रोजेक्ट हैंडल करती हूँ, स्किल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट का। मेरे अंडर में 2500 बच्चों को हम लोग एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमने एस्टैब्लिश किया है, जहाँ पे हम लोग 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, 1 महीने का हम लोग इंटर्नशिप करते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनकी प्लेसमेंट भी करानी होती है। वो बच्चों को भी कोई क्लैरिटी नहीं होती है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है, एक हुनर डेवलप करना है। तुम कोई भी पढ़ाई करके आओ, साइंस कॉमर्स आर्ट कोई भी बैकग्राउंड से आओ, लेकिन तुम्हारे में कोई हुनर नहीं है तो तुम्हारे हाथ में आज की डेट में कोई भी जॉब नहीं है। हुनर क्या होता है, वो मेरा खुद की एक पर्सनल चीज है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे आईब्रो बनाना आता है, तो मेरे से अच्छा आईब्रो कोई नहीं बना सकता, है ना? तो वो मैं उससे पैसा कमा सकती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि
सिंगल नहीं बैठ सकते, यहाँ पे 100 लोग भी बैठे होंगे तो 100 में से 3 लोग वो स्किल होगी जो पैसा कमा सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि तुम्हें पढ़ाई करके तुम्हें करना, अगर क्लैरिटी नहीं है तुम्हें बट तुम्हें ये पता है कि तुमने अपनी स्किल आइडेंटिफाई कर ली है कि मैं ये चीज़ में अच्छी हूँ, मैं ये चीज़ में अच्छा हूँ, तो तुमको उस अगर तुम इधर हो, अगर इधर पहुँचना है तो तुम्हें खुद लेके जाएगा उसमें। समझ आ रहा है? पक्का? अच्छा तो बताओ आप में से कोई किसी ने सोचा है क्या बनना था बड़े होके, मतलब क्या बनोगे? कोई भी लड्डू आप में से कोई बताओ बताओ। देखो ये आज की डेट में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि सर की 1927 में मैं आपको मतलब पढ़ के पास आउट हुआ, सर आज भी यहाँ पे खड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी अगर आज यहाँ पे खड़े होकर ये बताएंगे ना मैंने ये सोचा था, और आप जब वापस स्कूल में आके ये स्पीच दे होंगे, आपकी तरह जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना? बताना चाहेगा कोई? कोई भी? देखो सर ने एक लाइन बोली थी कि यहाँ से पढ़ाई करके तो चले गए लेकिन यहाँ से यहाँ पर आने के लिए भी टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए भी टाइम लगता है। अगर आपने ये एक पॉइंट ले लिया कि आप यहाँ पर आके आज आपने बोल दिया ना, समझ लो आपका वो चीज़ पूरा हो जाएगा, है ना? लोग बोलते हैं कि छुपा के करना चाहिए, पर मैं बोलती हूँ कि आप सबको बता के करोगे ना, जब 10 लोग आपको टोकेंगे ना वो चीज़ खुद ही हो जाएगी। मेरे को भी आर्मी में जाना था लेकिन मेरा नहीं हुआ, बट मेरा प्लान भी रेडी था कि मुझे कोई कंपनी में जाना है, क्योंकि मुझे को मैंने हमेशा ब्लेजर में देखा था। मेरा बचपन से क्या ड्रीम हो गया था कि मुझे या तो फिर मैं आर्मी में जाऊँगी या तो फिर मैं ब्लेजर पहनूंगी। आज के डेट में मैं ब्लेजर सारा कुछ पहनती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं क्लियर थी, है ना? ये चीज़ मैंने भी 12th की स्पीच की थी, मुझे भी मेरे सीनियर से बोला था कि आप क्या बनना चाहते हो। ऐसे ही खड़े होकर मैं मेरे जो भी बैचमेट्स बैठे थे मेरे क्लासमेट उनके सामने बोला था, और आज मैं अगर वापस जाती तो वो इतने सक्सेस नहीं होंगे जिससे मैं सक्सेस हूँ। करना चाहिए जो भी हुनर हो, या अपना माइंडसेट इतना क्लियर होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा आप लोगों का, या किसी के सामने आप इतना अच्छे से तभी बोल पाओगे जब आप में खुद पे कॉन्फिडेंस होगा। एक और मैं बताना चाहूँगी, आप लड़कियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, सबके सब कॉम्प्लीमेंट है। आप लोग खूबसूरत क्यों दिख रहे थे? क्योंकि आपको पता है कि आज मेरा फेयरवेल लिया, आप लोगों ने टाइम दिया होगा खुद को आधा पौना घंटा तैयार करने के लिए, है ना? क्यों दिया? क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि नहीं? ये था माइंडसेट में। आप लोग साड़ी पहन के मेकअप कर रहे थे तो क्या सोचा था आपने? सबसे अच्छा दिखना है, आगे बोला भी होगा यार ये अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, ऐसा भी हुआ होगा, है कि नहीं? तो माइंड में आपका क्लियर कर कि मुझे सबसे अच्छा दिखना है ना? और आप लग भी रहे हो सॉरी। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि आप क्लियर है। लड़के लोग आप लोग ने क्या सोचा है? बताओ। अच्छा किसी ने ये सोचा है कि बड़ी बाइक चलानी, मतलब बड़ी कार चलानी है, ये सोचा है किसी ने? सोचा? પોલીસ બનાવવાનો પોલીસ બનવું હોય કોઈને કઈ બીજું કઈ બનવું હોય વકીલ બનવું હોય એવું કઈ વિચારી પડે તો તમે બોલો। देखो मैं अभी इधर आई हूँ तो मैं किसी को तो मेरे तरफ होल्ड करके ही जाऊँ, मतलब मैं आपको खड़े रह के बता रही हूँ, मैं चाहूँगी कि मेरे तरह 10-15 लोग और यहाँ पे खड़े होके ऐसे स्पीच दें, तभी आप लोग अगर 12th क्लियर करके जा रहे हो तभी ये फायदा होगा, है ना? मतलब अगर मेरा मानना है कि अगर आज आपने अपना विजन नहीं बताया किसी को यहाँ खड़े होके, तब आगे उसको अब जरूर बनेंगे इसमें उसको टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर अगर बताएंगे तो जरूर उसको हासिल करेंगे। बताओ अरे शादी अभी सीखी रही हूँ मैं पालन का, और पालन का छोटा तो बीच आपको सुनाई दिया? आवाज सुनाई दी? ना बोला सुनाई नहीं, जोर से बताओ मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं पालन का छोटा, मुझे नहीं बता
जल्दी कीजिएगा। कोई नहीं बोलना चाहता है? थोड़ा हो गया अंदर से मैं चला जाऊँ यहाँ पे आके एक बार बोल लूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? किसी को डर लग रहा है? डर तो सभी को ही लग रहा है, फिर कोई यहाँ पे नहीं आ रहा है। देख लो लड़के મેં મારા લાઈફમાં બે ગોલ કાઢ્યા છે કારણ કે ઘણી વખત એવું થતું કે આપણે જે ડિસાઈડ કર્યું ઘણી વખત ના પણ કરવું ઘણી વખત એવું થાય તો હું મારા બેનના ઘરે છું કારણ જે કંપનીઓ જો એટલા થોડો આનંદ થાય કે ઘણી વાર થાય કે આમાં જોબ કરીશું ભણતર કેવું થાય એ ગલત વેલ્યુ ના મળે તો મને એ વિચારે ખુદની કંપની ક્યારે જમી તો ત્યાં જેવી દીકરીને તો કદાચ કોઈ સારી એક પોસ્ટ પણ કરી શકું કદાચ એ ના પણ થાય તો મારા સિસ્ટમથી રણજીતભાઈને હું જોઉં એમનામાં એટલું ટેલેન્ટ છે ને કે મારે પણ એમની જેવ એક એકાઉન્ટની પ્લાન एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सोच ये है कि मुझे यही बनना है। अगर आप वो चीज हासिल नहीं कर पाते तो आपको निराश नहीं होना है। आपके लिए कुछ और रखा है, ठीक है? आपने सोचा है कि आपके इतने पसंद से जाना चाहिए, अगर आपके नहीं आते तो कभी निराश मत होइएगा। आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आपने वो एग्जाम के लिए अटेम्प्ट किया है और आपके इतने परसेंटेज आए। अगर आपको घर वालों ने इतना पढ़ाया लिखाया तब जाके आप वो एग्जाम देने गए और आपके वो भी इतने परसेंटेज आए, है ना? तो ये चीज हमेशा याद रखना कि लाइफ में कभी भी फेल हो रहे ना तो फेल तो होंगे लेकिन आगे प्रोसीड करना है, हमेशा ट्राई करते रहना है, निराशा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लैरिटी। दूसरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि ट्राई करते रहना चाहिए। कभी कोई कुछ भी हालत कैसी भी हो, मुझे ए लेवल से बी लेवल पे जाना, बीच में कांटे में बहुत लोग आएंगे, लोग आपको खींचने की ट्राई करेंगे। वो लोग में आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं कि आपको ये नहीं करना है वो नहीं करना है, या सोसाइटल प्रेशर भी हो सकता है कि मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे, बाहर नहीं भेज रहे पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, या आपके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने के लिए। पर वो जो रास्ता निकालोगे ना वो आप ही के पास है, क्योंकि बड़े होके आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। माँ बाप भी एक टाइम तक सपोर्ट करेंगे, माँ बाप ने आपको सपोर्ट किया है तो बड़े होके आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को मेरे माँ बाप को सपोर्ट करना है जब वो बूढ़े हो जाएंगे, है ना? तो लाइफ में ये क्लैरिटी और आपका रिस्पेक्ट करना और आपका ट्राई करते रहना लाइफ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोग 10th क्लियर कर रहे हो या 12th क्लियर कर रहे हो तो आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए और ये 3 चीज़ आप हमेशा याद रखिए। थैंक यू। મારા વિશે વાત કરું તો મારું નામ પ્રણવ છે અને હું અહીંયા ગાંધીનગરનો છું. મેં એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે અને હું અહીંયા કેન ઓઇલ એન્ડ ગેસમાં 2-3 વર્ષથી કામ કરું છું અને લેન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. તો મારી બધાને એક જ સજેશન રહેશે કે તમે તમારું કરિયર તમારી એબિલિટી ઉપર સિલેક્ટ કરો, બીજાનું નામ દોશો અને આગળ વધવા માટે મહેનત કરો અને મા બાપનું નામ રોશન કરો અને શાળાનું નામ રોશન કરો. ભાઈઓ બહેનો નમસ્કાર.
ક્યારેક મસ્તી, ક્યારેક મજા, પણ ક્યારેક ગુસ્સો કરે, જાણી ન શકીએ વિચાર, એવા અમારા રણજીત સરને અમારા વંદન. બોલનારા, અમને પ્રેમ દેનારા, પપ્પા એવા મનીષાબેનને મારા વંદન. લાગે છે આમ ગુસ્સાવાળા, ખબર નહીં ક્યારે તેમનો સ્વભાવ બદલાય છે. આપણે જાણી ન શકીએ કે કેવા પ્રકારે સ્વભાવવાળા છે. એવા અમારા વૈભવીબેનને અમારા વંદન. હિન્દીમાં છે કવિતા, એવા અમારા નૂતનબેનની કવિતા, એવા અમારા નૂતનબેનને અમારા વંદન. સર્વે મહાનુભાવો, મારા આદરણીય ગુરુજનો અને વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારા નમસ્કાર. હું ધોરણ 12 ની વિદ્યાર્થીની છું. મારું નામ સર્વ આરતી છે. હું આજે એક વાત કહેવા માંગીશ કે આ વિદાય કાર્યક્રમ નથી, આ શુભેચ્છા દર્શક કાર્યક્રમ છે. માટે આપણે વિદાય શબ્દને કરુણ અને વિષમ સમજીએ છીએ, એટલે કોઈ એવું ના સમજે કે આજે મારો છેલ્લો દિવસ છે. એટલે કારણ કે વિદ્યાર્થીનું તો મન જ હોય છે સંવેદનશીલ, માટે તેને એવું જ લાગે કે આજ પછી તો અહીંયા આવશું જ નહીં. સર અને બેન સાથે તો અમારે છેલ્લો દિવસ છે એવું જરા પણ ન સમજીએ, કેમ કે ખાસ કરીને હું જ તે એટલી મનથી લાગણી સબર છું કે ખાસ કરીને દેવેન્દ્ર સર કે જેમનું માર્ગદર્શન હર હંમેશ મને મળતું રહે છે. અમને તે હર હંમેશ એવું માર્ગદર્શન આપતા હોય છે કે જેથી કરીને અમે આગળ અમારું જીવન સફળ બનાવી શકીએ. અનુભવ વિશે કહીએ તો આ શાળામાં જ્યારે પહેલી વાર આવી ત્યારે તે મને નવી તો લાગી જ નહોતી, કેમ કે અહીંના આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રસિંહ સિંધવ હતા, કેમ કે તે પહેલા પણ અમારા આચાર્ય હતા જય ગુરુદેવ હાઈસ્કૂલમાં. તેથી મને તે નવી તો લાગી નહીં, તે આવતા તે મારી લાગણી તેની સાથે બંધાઈ ગઈ. અહીંયા સર્વે શિક્ષકો, આચાર્યશ્રી અને વિદ્યાર્થીઓની લાગણી એટલી જોડાઈ ગઈ છે કે અહીંયાથી જવાનું મન તો જરાય થતું જ નથી. માટે આપણે કોઈ એવું ના સમજીએ કે આજમાંથી અમે અહીંયા આવશું નહીં, અહીંયા કોઈ શિક્ષકો સાથે મળવાનું થશે નહીં. એવું ના સમજીને આપણે એવું સમજીએ કે અમારે તો અહીંયા આવવાનું જ છે, આ અમારી શાળા છે, અહીંયાની લાગણી અમે ક્યારે મૂકીશું નહીં. એવું સમજીને આપણે હર હંમેશા અહીંયા આવતા રહીએ, આપણી લાગણીને કાયમ બનાવી રાખીએ અને ક્યારે શાળા તરફ આવવાનું થાય તો એ કાંટો જરૂરથી મારીએ, જેથી સરને પણ એવું થાય કે ના અમારા વિદ્યાર્થીઓ મને મળવા આવે છે, તેના મનમાં આજે પણ મારા માટે કંઈક તો લાગણી છે. દરેક વિદ્યાર્થીને એના વિદ્યાર્થી જીવન દરમિયાન શિક્ષકોના ઠપકા પણ અનુભવવા પડ્યા હોતા હોય છે, પણ એ તે કડવા ઠપકા નથી હોતા, કડક નથી હોતા. તે આપણે તે ભૂલ ન કરીએ તે માટે આપણને તે શીખ આપતા હોય છે. માટે તેને મનમાં ન બેસાડી અને તેનાથી શીખ મેળવીને આપણે આગળ જઈએ એટલી વિનંતી. અને સર્વે શિક્ષકો અને આચાર્યશ્રીને એટલી વિનંતી છે કે અમને હર હંમેશ તેમના હૃદયમાં સ્થાન આપજો અને ક્યારેય ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ. શિક્ષકો અને મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તથા બહેનો, આજે ધોરણ 10 અને 12 નો જે શુભેચ્છા સમારંભ છે તેમાં આપણે શાળા કાયમ માટે છોડીને નથી જતા. આ શાળામાં તો આપણે ફરી આવવાનું જ છે. એ તો સ્વાભાવિક જ છે કે કંઈક પામવા માટે કંઈક ગુમાવવું જ પડે છે, એટલે આગળ વધવા માટે આ શાળા તો એક દિવસ છોડવી જ જોઈએ. બાલમંદિરમાં રડતા રડતા પહેલો પગ મૂકેલો અને આજે શાળા છોડવાનો છેલ્લી વારનો પગ એ છે. એટલે લાઈફનું એટલે તે સ્કૂલ લાઈફ ક્યાં શિક્ષકનું રેસ્ટરૂમ બોલવા માટે તરસવું, પહેલી બેન્ચમાં બેસવા માટે ઝઘડવું અને ક્યારેક શિક્ષકે જો વખાણ કરે હોય તો એક મહિનો કોલર અંદર રાખીને ફરવું, એટલે સ્કૂલ લાઈફ. શિક્ષક દિનના દિવસે આગળ કોલર અંદર રાખીને ફરવું અને આજે શિક્ષકના વિરુદ્ધમાં કંઈક અલગ કરવું, એટલે જ સ્કૂલ લાઈફ. આ સ્કૂલે મને ઘણું બધું આપ્યું છે. આ સ્કૂલમાં હું ધોરણ 9 થી અભ્યાસ કરું છું, એટલે જેટલી કેમ કે હાઈસ્કૂલ મારા માટે મહત્વ ધરાવે છે એટલી જ એલસી દેસાઈ પણ મારા માટે મહત્વ ધરાવે છે. હું જ્યારે 10માંથી જ્યારે 10મું છોડીને અહીંથી જઈ એલસીમાંથી, ત્યારે હું આ સ્કૂલમાં ભણવા નથી માંગતી. મેં એવું વિચારેલું કે હું ગમે સ્કૂલમાં ભરી શ્રીલંકા પણ એમજેની સ્કૂલમાં તો નહીં ભણું, કારણ કે આજકાલ વાતાવરણ એવું હતું. કેટલાક છોકરાઓ તો 9 વાગે આવતા પણ તેમાં સાહેબ પણ કશું નથી કરી શકતા, કેમ કે શિક્ષકોનો તો અભાવ હતો જ તે. સાથે સાથે બાળકો
જેટલા વિદ્યાર્થીઓ હતા તેટલા એમના 4 ક્લાસના થતા હતા. તેથી શિક્ષકો કશું નહોતા કહી શકતા. પણ મેં આઈકન એડમિશન પણ પછી લેવડાવી દીધું. હિનાબેન મને ખૂબ ફોન કર્યા અને એમને મને એડમિશન લેવડાવી. પછી હું એડમિશન પાછું પણ લેવા આવી. પણ આપણે શાળાના પ્રિન્સિપાલ શ્રી દેવેન્દ્રસિંહ સિંધવે મને સારું માર્ગદર્શન આપ્યું અને શીખવ્યું કે હું બીજો કોઈ ક્લાસ કરવા જ માંગતી હતી. પણ તેમણે મને સારું માર્ગદર્શન આપ્યું કે આ હજુ કરવા તમારી ઉંમર નથી, એટલા માટે તમારે 11-12 જ કરવું જોઈએ. પછી હું આ શાળામાં ભણી. પણ આજે આ શાળા છોડી જવાનું મન હવે નથી થતું. આ શાળાએ અને મારું બીજું ઘર એટલે મારી શાળા અને મારી બીજી ફેમિલી એટલે મારા શિક્ષકો. આ શાળા છોડવી હવે ગમતી નથી. આ શાળાના શિક્ષકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર, જેમણે મને શિસ્ત, સંસ્કાર અને શિક્ષાના પાઠ શીખવ્યા. આ ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને પણ આજના ધોરણ 12માં પાસ થઈ અને સારું પરિણામ મેળવવા માટે શુભેચ્છા. અને તે આગળ વધી અને પોતાનું નામ તો રોશન કરે, પણ પોતાના મા-બાપ અને આ શાળાનું નામ પણ રોશન કરે તેવી ખૂબ શુભેચ્છા. આ શિક્ષકોને હવે એટલી વિનંતી કરી કે અમને કાયમ યાદ રાખે અને અમે પણ તેમને યાદ રાખશું. અસ્તુ. જય હિન્દ. मैं एमजे हाई स्कूल में आचार्य श्री देवेंद्र साहब मारा शाला में જે મારી સાથે કામ કરે છે કર્મનિષ્ઠ છે એવા શિક્ષક પ્રોફેસરો વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ છે એ જ્યારે અંતિમ પડાવ હોય એટલે બધાને એવું લાગે કે હવે તૈયારી છે અને ખ્યાલ આવી જતો હોય છે બધા કે હવે આપણે એથી છૂટવાનું. આ ભાગ વસ્તુ એવી છે કે ફિલ્મ છે ને એમાં એક જે નાયક છે એને બધા જ્યારે થેન્ક યુ બોલે ને ત્યારે એવું કહેતો કે થેન્ક યુ મત બોલો, थैंक यू के बदले 3 लोगों को कहना कि तुम 3 लोगों 3 काम करो. मतलब ये રીતે કઈ કે મને બધું યાદ નથી એટલે પણ કે થેન્ક યુ કે બદલે 3 કામ કરના એવું કઈ કે અહીંયા જે કઈ કાર્યક્રમ આમ તો એમ કહે કે વિદાય, પણ વિદાય શબ્દ હું મોસ્ટ ઓફ ક્યાંય વાપરતો નથી અને નિવૃત્તિ આ શબ્દ પણ મારા માટે બહુ ઓછો જોવા મળે. જ્યાં સુધી આપણે આ ધરતી પર છીએ ને ત્યાં સુધી મારા માઇન્ડમાં તો એક જ વસ્તુ આવે છે કે કર્મ, પુરુષાર્થ. એટલે હું 2 વાતો અહીંયા તો કરવા માંગીશ, પછી આભાર વ્યક્ત કરું જે કંઈ બોલવા જેવું છે. તો કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ કરવું હોય ને તમારે તો 3 બાબતો જરૂરી છે. કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ કરવું હોય તો 3 બાબત જરૂરી છે. પહેલી બાબત એ છે કે તમારામાં એ કાર્ય કરવા માટે રસ હોવો જોઈએ. રસ વિના કોઈ કાર્ય નથી. વધારે લાંબી એવી વાણી કે વ્યાખ્યાન નથી કરતો, ખાલી એનો શબ્દ મુદ્દા આપું છું કે પહેલું રસ હોવો જોઈએ કોઈ પણ કામ કરવું હોય તો. આ તમારે આમાં બેન કહેતા હતા કે તમને સુંદર દેખાવામાં રસ હતો એટલે તમે અડધો કલાક બગાડ્યો. અહીંયા સ્કૂલમાં રિસીવ લેવા માટે આવવાનો રસ હતો એટલે તમે આવી. બીજી બાબત એ છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે આપણી પાસે પૂરતા સાધન હોવા જોઈએ. રસ હોય સાધન ના હોય તો શું કરવું? મારે 11માં ધોરણમાં એક પાઠ આવે છે કે રચ્ચુ ભસ્મ ભવતી રાખની એટલે કે રાખમાંથી દોરડું બનાવે તો એમ તો દોરડું બની જાય કે રાખમાં 80-87માં હું પણ આ સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી. અહીંયા મેં 11 બારનું શિક્ષણ લીધું. એ વખતે અમારી જે પેઢી છે આપણી એ પેઢીએ બે યુગ ગયા. એક ઇન્ટરનેટનું રહ્યું અને એ વખતના શિક્ષકોનું. સાહેબોનો જે પ્રેમ હતો, સાહેબો જે માનતા સમજાવતા એ અત્યારે યાદ કરતા અત્યારે સારું છે કે અત્યારે સાહેબો જે શીખવાડે છે, તમને શિક્ષણ આપે છે એ સારું છે. બીજા નંબરે કે ત્યારે અમારે ખાલી ટીવી હતું, મોબાઈલ નતા. અત્યારે માણસ આપણા વિદ્યાર્થીઓ મોબાઈલની અંદર જ પૂછવાયેલા છે. એટલે તમે
સારું શિક્ષણ લો, સારું ભણો. બીજા નંબરે કે તમને જે ઇનામ મારી સંસ્થા દ્વારા જાય છે એ ઇનામ મહત્વનું નથી, એ તમને 1000 રૂપિયા મહત્વના નથી, પણ તમે કેટલી મહેનત કરી મેળવો છો એ મહત્વનું છે. તમે આગળ ભણો એ તમારા માટે મહત્વનું નથી, પણ આગળ ભણ્યા પછી તમે શું શીખ્યા, કઈ લાઈન લીધી અને તમે શું બન્યા એ મહત્વનું છે. આજના પ્રસંગે આપણી સ્કૂલના આચાર્ય શ્રી દેવભાઈ સાહેબ એન ઇન્ડિયાના માંથી આવેલા બેન, સ્કૂલ સદાનંદ કોલેજમાંથી આવેલા વિભાગ સાહેબ, આ બધાએ જે તમને માર્ગદર્શન આપ્યું એ માર્ગદર્શનના આધારે તમે આગળ વધો. આ તમારો વિજય સમારંભ નથી, કારણ કે ફરી તમે કદાચ ક્યાંક કંઈ સારા અધિકારી બની ના હો કે શિક્ષક બની ના હો, આ સ્કૂલમાં જ તમે આવ્યા તો શું તમે અત્યારે વિદાય કહેવાય? પણ તમે ભવિષ્યમાં આ સ્કૂલના કોઈ સારા શિક્ષક બની ના હો, આ આપણા જીવનની અંદર અધિકારી બની ના હો, સ્કૂલની અંદર તમે વિઝિટ કરાવો ત્યારે તમને એમ લાગે ના હું આ સ્કૂલમાં ભણી જઈશ, આ સ્કૂલે મને જે શિક્ષણ આપ્યું અને મેં લીધું એ મેં મારા સ્કૂલના એ આપેલું શિક્ષણ સાકાર કર્યું. બીજા નંબરે એ સાહેબે હમણાં વાત કરી કે સ્કૂલમાં રૂમની અંદર એસીની એની જરૂર છે, તો મારી સંસ્થા દ્વારા હું એક રૂમમાં સાહેબ એસી આપવાની જાહેરાત કરું છું. વિદ્યાર્થી રહેતી વસ્તુ અને સ્કૂલમાં આપવું એ મારી ફરજ છે, કારણ કે અહીંયાથી શિક્ષણ લીધું એ શિક્ષણથી હું અત્યારે અહીંયા પહોંચ્યો છું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને આગળ વધો, મહેનત કરો એવી વિદ્યાર્થી આજે તમારો આમ તો વિદાયનો કાર્યક્રમ કહીએ છીએ, પણ વિદાયનો નથી. તમને આગળ સફળતા પ્રાપ્ત કરવા, પ્રગતિ કરવા માટે તમને આગળ મોકલવામાં આવે છે. આને તમારો એક અલ્પ વિરામ છે. અહીંથી તમારે નવી જિંદગીની શરૂઆત કરવાની છે, પ્રગતિ કરવાની છે, સફળતા કરવાની છે. એના માટે તમને અમે આગળ મોકલીએ છીએ. હવે આપણે જીવનમાં સફળ થવું છે, પ્રગતિ કરવી છે, તો એના માટે શું કરવું છે? તેના માટે એક મહત્વની બાબત શિસ્ત છે, ડિસિપ્લિન. તો ડિસિપ્લિન શા માટે આપણા જીવનમાં જરૂર છે? તો સૌપ્રથમ એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે જો આપણે જ્યારે ત્યારે હું 11મા ક્લાસમાં કહેતી હોઉં છું કે ડિસિપ્લિન એટલા માટે જરૂરી છે કે આપણે કોઈ એક નદી છે, નદી એનો વેગમાં ચાલે છે તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ જ્યારે નદીમાં પૂર આવે છે ત્યારે શું હાલત થાય છે તમને લોકોને ખબર છે. એની ડિસિપ્લિન તોડે છે નદી છે તો શું થાય છે? ઘણું બધું નુકસાન થાય છે. બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ, ટ્રેન છે. ટ્રેન જ્યાં સુધી એના પાટા ઉપર ચાલે છે, એની ડિસિપ્લિનમાં ચાલે છે, ત્યાં સુધી શું છે કે આપણે જે સ્થળે પહોંચવું છે ત્યાં આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. પરંતુ એની ડિસિપ્લિન તોડે છે અને ટ્રેન પાટા ઉપરથી નીચે ઉતરી જાય છે ત્યારે તમને લોકોને ખબર જ છે કે કેટલી જાનહાનિ થાય છે, નુકસાન થાય છે. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણું જે આપણું હાર્ટ છે, ધબકારા છે, બરાબર, નોર્મલ રીતે ચાલે છે. નોર્મલ કેટલા હોવા જોઈએ? 70 થી 80 જેવું હોવા જોઈએ. ત્યાં સુધી ધબકે છે ત્યાં સુધી કંઈ વાંધો નથી, પણ એનાથી ધીમા થઈ જાય, વધી થાય તો શું થાય છે? હાર્ટ એટેક આવે છે, બીપીનો પ્રોબ્લેમ થાય છે, બરાબર. જ્યાં સુધી આપણું હાર્ટ પણ હૃદય જ્યાં સુધી ડિસિપ્લિનમાં ચાલે છે ત્યાં સુધી આપણે શાંતિથી બેસી શકીએ છીએ. તો ડિસિપ્લિન આપણા જીવનમાં શા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ મેં તમને આ વાત કરી. તો જ્યાં સુધી તમે ડિસિપ્લિનમાં રહીને કામ કરશો ને તો તમે જીવનમાં ચોક્કસ સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. એટલે ડિસિપ્લિન ખૂબ જ આપણા જીવન માટે જરૂરી છે. બીજી વાત, જ્યારે હું એક્ઝામ વખતે જોતી હોઉં છું દરેક વિદ્યાર્થીને છેલ્લે સુધી ચોપડી લઈને વાંચતા હોય છે, એને આપણે મજૂરી કહી શકીએ. છેલ્લે સુધી ચોપડી લઈને ક્યારેય ના વાંચે. તમારે શાંત મન રાખીને બેસવું જોઈએ. આપણે મહેનત કરવાની છે. મજૂરી છે એ શરીરથી થાય છે, પરંતુ મહેનત છે મન અને શરીર બંનેથી થાય છે, બરાબર. એમાં મગજનો ઉપયોગ કરવાનો આવે છે. તો આપણે દરેકને મજૂરી નથી કરવાની, પરંતુ શું કરવાનું છે? મહેનત કરવાની છે. અને કદાચ આપણે ધાર્યું પરિણામ, પરીક્ષા તમે જ્યાં જાઓ છો 10-12ના વિદ્યાર્થી છો, પરિણામ નથી આવતું, ધાર્યા પ્રમાણેનું નથી આવતું, તો નિરાશ બિલકુલ નહીં થવાનું, બરાબર. કંઈ વાંધો નહીં, નથી વધારે અમે સારી મહેનત કરીશું. એક પેપર કદાચ સારું નથી જતું, મહેનત પ્રમાણેનું નથી જતું, તો એવું નહીં વિચારવાનું કે આ પેપર મારું નાશું, હવે હું શું કરું, એની પાછળ ચિંતામાં નહીં રહેવાનું. બીજા પેપરની તૈયારી ચાલુ કરી દેવાની. પેપર આપી આવ્યા ત્યાં એની વાત પૂરી. પછી બીજું પેપર ચાલુ છે, બીજું પેપર હોય એની તૈયારી કરવા લાગવાનું. પેપર કેવું ગયું, કેવું રહેશે, સોલ્વ કરવાનું, આ બધું કરવાનું નહીં. બીજા પેપરની તરત
તૈયારી કરી દેવાની. એમ તો તમે કોઈ ગભરાવ એવા છો નહીં, બહાદુર જ છો. તમે એવું પેપર જાય તો લડી લેશો. એવા બધા મારા વિદ્યાર્થીઓ છે એટલે દેવગુરુના અંડરમાં બધા તૈયાર થયેલા છો, એટલે કોઈ ગભરાય એવા વિદ્યાર્થી તો છે જ નહીં. હવે બેન તમે તમને રસ્તામાં મળી જઈએ વર્ષો પછી, અને હવે તમે અમને મળો રસ્તામાં, અને એની એક પંક્તિ કહું છું. ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે અને પૂછે ધીરેથી કેમ છો. ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે અને પૂછે ધીરેથી કેમ છો. તમે બધા જ્યારે અમે રસ્તે મળીએ ને, અમે તમને પૂછીએ કેમ છો, તો તમે બધા અમને શું કહેશો? શું કહેશો? આપણે તો કહીએ દરિયાથી મોજ ને ઉપરથી કુદરતની રહેમ. તમારો આજનો જે વિધાય સભાનો રાખેલો છે 10મા અને 12મા ધોરણનો, તો બોર્ડમાં તમારે કઈ રીતના પ્રિપેરેશન કરી તમને માહિતી આપીશ કે રિઝલ્ટ ક્યારે સારું આવે, કે તમે આખું વર્ષ જે સમજાવજો અને ઘરે જે એક દિવસે લખી તૈયાર કરી છે તો રિઝલ્ટ સારું આવશે બોર્ડ. ત્યારબાદ રિઝલ્ટ બીજો તબક્કો છે કે તમે પેપર જે શિડ્યુલ આવ્યું પણ જોડે છે ટાઈમ ટેબલ, એની અંદર તમારો જે કોર્સ તમે જે 50%, 70%, 100% તમે જે રિમાઇન્ડ કર્યું છે, ભણ્યા છો, એ જો આગલે દિવસે બધી વસ્તુ લર્ન કરી અને લખી તૈયારી કરશો તો જ રિઝલ્ટ સારું આવશે, બાકી રિઝલ્ટ સારું નહીં આવે. હું જે છે આપની સંસ્થાના પ્રિન્સિપાલ સિદ્ધો સર તથા સ્ટાફગણ એનું ખૂબ અભિનંદન માનું છું. મને બોલવા માટે એના માટે આમંત્રણ આપ્યું. હું સોપલી ગુરુકુળ છે ત્યાં શ્રી સહજાનંદ કોલેજ ઓફ સાયન્સ અને ક્રિશ્ચિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી ત્યાં ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલમાં છું. અને અમારે ત્યાં જે છે એ ગુજરાત યુનિવર્સિટી સંલગ્ન BBA અને BCA જે 12 કોમર્સ અને આર્ટ્સના સ્ટુડન્ટ છે એના માટે BBA અને BCA આ જ વર્ષે જે છે એ ગુજરાત સરકારે ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ પરમિશન આપેલી છે. અને એ જ રીતના અમારે ત્યાં 10મા ધોરણ પછી જે છે ડિપ્લોમા કોર્સિસ થાય છે, પ્રોફેશનલ કોર્સિસ થાય છે. એમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ છે, ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ છે, સિવિલ એન્જિનિયરિંગ છે. એટલે પણ 10મા ધોરણ પછીના પણ આપણે કોર્સ થાય છે. તો આપણા જે એરિયાના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને ભણવા માટે જે ગરીબ ઘરના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને હાઈ ફી ભરી શકતા નથી ગરીબ પરિસ્થિતિને કારણે. હવે ગુજરાત સરકાર જે છે એ OBC છે, એન્ટી વિચરની જાતિ છે, ઇકોનોમિકલ વિકાસ સેક્શન છે OBC ઓપનની અંદર, ત્યારબાદ OBC જાતિ છે, દરેક જાતિની અંદર ગુજરાત સરકાર છે સ્કોલરશિપ તમને આપે છે. 100% થી લઈ 50% થી લઈ 60% લગી સ્કોલરશિપ આપે છે, કે જેથી કરી તમારે જે એજ્યુકેશનનો ફીનો જે પ્રોબ્લેમ છે એ બધો સોલ્વ થાય. મેં એ જોયું કે વિરમગામમાં જે ગવર્મેન્ટ અથવા ગ્રાન્ટેડના સ્કૂલના સ્ટુડન્ટો છે એ ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલા હોય છે, અમારે ત્યાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ હોય. શરૂઆતમાં 6 મહિના બધા સ્ટુડન્ટ બહુ બધી પ્રોબ્લેમ થાય છે. ત્યારબાદ આ સ્ટુડન્ટ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર ટોપ રેન્કિંગ લાવે છે. 1 થી 5 નંબરની અંદર તો કે વિરમગામની સહજાનંદ સાયન્સના સ્ટુડન્ટ હોય છે. તો એના માટે અમે લોકોમાં બહુ પડેલું છે, પણ એ બહાર આવવા માટે તમારે યોગ્ય દિશા ખબર હોવી જોઈએ કે મારે 12 કોમર્સ અથવા આર્ટ્સ પછી કઈ લાઈનમાં જવું. તમને BBA અને BCA, જે BBA છે એ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેટિવનો કોર્સ છે અને BCA છે એ કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશનનો કોર્સ છે. તો 12 કોમર્સ અને આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓ અમારે ત્યાં ગુજરાત સરકારે જે છે હેલ્પલાઇન સેન્ટર પણ આપેલું છે કે તમારે ઓનલાઈન પ્રોસેસ છે. આ એરિયામાં વાલી લોકોને ખબર નથી હોતી કે ઓનલાઈન એડમિશન પ્રોસેસ છે, બધી ઓનલાઈન પ્રોસેસ છે. તો દરેકની માહિતી, દરેકની સલાહ સૂચન ગુજરાત સરકારે આપણે ત્યાં વિકાસનું જે છે એડમિશન અને વેરિફિકેશન સેન્ટર પણ ફાળવેલું છે. આપણે આસનપુરથી સાણંદ સાઈડ જાઓ તો તમારે જમણી સાઈડ જે છે એ સોપલી ગુરુકુળ આવેલું છે. તો ત્યાં 2 સંસ્થા પણ આવેલી છે. તમારી 12માની એક્ઝામ પૂરી થાય, એક્ઝામ પૂરી થયા પછી તમે સંસ્થાની મુલાકાત પણ લો અને માહિતી અને માર્ગદર્શન પણ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવશે. અને આજના દિવસે એટલું કહીશ કે આપણા મધર ફાધર આપણા કેરિયર બનાવવા માટે, આપણી ફીસ ભરવા માટે, આપણા 2 ટાઈમનું જમવા માટે જે મહેનત કરે છે, તો આજના દિવસે આખા વર્ષમાં આપણે એવી મહેનત કરીને સારું રિઝલ્ટ લાવીએ કે જેથી આપણી આ સ્કૂલનું જે છે એ બોર્ડમાં સારામાં સારું વિદ્યાર્થી છે રિઝલ્ટ આવી શકે. અસ્તુ. થેન્ક યુ.